ہائر کیا ہے. اور صرف یہ بات بھی بتا دوں، رتی برابر خوف جو ہے کسی شوٹر کسی کنٹریکٹ کلر سے نہیں ہے. جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سیاست میں تشدد کو انوالو کر رہے ہیں، پہلے سڑک چاپ گنڈوں کو مارا ہوگا، لیکن اگر بڑا شوق ہے دشمنی ارن کرنے کا، اپنے ساتھی ایم این ایز ہمارے لیڈرز صاحبان کے ہمراہ میں میڈیا کے ذریعے ایک انفارمیشن پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے صاحب نے کچھ ایویڈنس فراہم کی ہے، اور وہ ایویڈنس کریڈیبل ایویڈنس ہیں قانون کی نظر میں. اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جندال کے ذریعے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور اس کے بعد دبئی میں کنٹریکٹ اساسنز ہائر کیے ہیں. اور وہ ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں $1,00,000 کی ادائیگی ہو چکی ہے. اور کیونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے. اور شوٹرز جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے، اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص ایف آئی اے کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں. اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز کی ماں پہ ہوا ہے، اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں. ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مریم نواز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس پہ کوئی قادر نہیں ہے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں، اور ہمارے تمام دوست کولیگز، رات کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم میڈیا میں یہ چیز میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتائیں گے. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے نظام عدل اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں، اور ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہے، جس نے ادائیگی کی ہے، جو باتیں ان کے بیچ ہوئی ہیں، جتنی ریکارڈنگز ہیں، وہ سب ہم انویسٹیگیٹر کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں. اور مریم بی بی سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میرا خاندان، ہم ہمیشہ سے اپنے قبائلی دشمنیوں کا بھی شکار رہے ہیں. میرے والد صاحب، میرے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے، کوئی ایک بھی طبی موت نہیں مرا ہے. لیکن صرف یہ یاد ضرور رکھیں کہ اگر سیاست کو آپ اس نہج پہ لے جا رہے ہیں اور
जो ऐन आप से मुतवक्की भी हैं इन आलात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी हैं, इख्तियार भी हैं, दौलत भी हैं, इदारे भी हैं और घुमंड भी होगा हुक्मरानी का, लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बड़ी दूर दूर तक जाती हैं। मैं रहूँ या न रहूँ, ये दुश्मनी की आग जो है बहुत से लोगों को जला के राख कर देगी। थैंक यू सो मच। सर इसकी वजह क्या है, आपको कत्ल करने के लिए क्यों उन्होंने ये तो आप उनसे पूछें। हमने इल्ज़ाम लगाए हैं, एविडेंस हमारे पास है, किसी को शक है FIA को तफ्तीश दे दें और इसके बाद FIA तफ्तीश कर ले। आप मीडिया में शेयर करेंगे? जी जी वो पैमाने पे नहीं, अगर अभी हमने शेयर किया, सारे लोग जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं वो शायद फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे, लेकिन हम तफ्तीशी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन। अच्छा सर, ये जिंदाल वही है जो सज्जन जिंदाल नवाज शरीफ के जी हाँ, साथ वही मुलाकात जिंदाल के लिए साहब है, पाकिस्तान आया था? वही जिंदाल साहब है। दुबई और साउथ अफ्रीका से इसका क्या कनेक्शन है? साउथ अफ्रीका में और दुबई में एक नेटवर्क है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके पास शूटर्स होते हैं, दुनिया के इस रीजन की किसी भी इसमें ये ऑपरेशन कर सकते हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये एक इन लोगों को हायर किया है। और सिर्फ ये बात भी बता दूं, रत्ती बराबर खौफ जो है किसी शूटर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं है। जूती की नोक पे रखता हूँ, जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी है, लेकिन जो लोग इस तरह सियासत में तशद्दुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, लेकिन अगर बड़ा शौक है दुश्मनी अर्न करने का, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उधर आपने सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, हमारे पास जिगर है, मेरे कौम के पास भी जिगर है, और इंशाल्लाह पठान जो हैं वो दुश्मनी में दुश्मन की कब्र की हड्डियों की राख को भी नहीं छोड़ते हैं। शुक्रिया सर, आप सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? सिक्योरिटी मेरी कबीले की मेरे पास है, बाकी अल्लाह है और मैं हूँ। सर ये मुझे दे दीजिएगा सर, थैंक यू। चकज़ई साहब की तकरीर बंद की गई थी तो उन्होंने कहा कि ये एंटी पाकिस्तान और एंटी स्टेट जो तकारीर हैं मैं नहीं होने दूंगा, अगर दोबारा हुई तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा। तो उन्होंने तो एंटी स्टेट करार दे दिया है चकज़ई साहब की तकरीर और इन सब को। मोहतरम स्पीकर साहब जो हैं उनको अपने बयान पे नज़रसानी करनी चाहिए। इस ऐवान में अगर हक बात बोलना, सच बात बोलना, वो इस तरह ताबीर हो कि इसको एंटी स्टेट का टप्पा लगा दिया जाए, तो फिर तो कोई भी दिल की बात कह ही नहीं सकता है। और इसका मतलब ये है कि ऐवान के अंदर कर्फ्यू लागू करने की कोशिश हो रही है। अगर वो ये समझते हैं कि वो ये कर सकते हैं, मेंबरान नेशनल असेंबली के हवाले से इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि कोई बोल नहीं पाएगा, मेरे ख्याल में ये ऐवान की तौहीन है। स्पीकर साहब जो हैं उसको ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अच्छा, चकज़ई साहब हो